A very good morning to all the students. Our last topic was the Dear Departed. Page number 37 we have completed. And 38 we have completed the first two paragraphs also, which is very, very important. So please, for this, open page 38. And I hope you are writing meanings in your textbook compulsorily, which is very, very important. Why? Because to analyze the contextual understanding, it is very important. So now please open page 38. Already we have completed the first two paragraphs which was being said by Miss Slater. Just I'll go brief and then we will start next dialogue, which is by Miss Jordan. So what was Miss Slater said here? Be quiet. It's ours now. Come, Henry, lift your hand. So actually what is the action going on here? Henry and Slater, they are lifting the old chest of drawers and they are shifting in place a bureau which is from first floor father's bedroom. So what is happening here? See here. So Henry and Miss Slater, they are, how is the facial condition of them? They are very hot. What do you mean by hot here? Excited. They are very excited. Why? Because old furniture is going and in place of that exciting furniture or very good furniture they are getting. So for that reason both are especially very excited. And what is the opposite for that? Pallor. Flushed. What is mean by flushed? Become angry, reddish, angry. So both are becoming angry. Why? Because they have fixed in their mind that to shift the bureau and chest of drawers. And in between this, Victoria asks something differently. What is that she is asking? Is this ours? In that way, she is questioning them. Stagger. What do you mean by stagger here? Meaning make unsteadily. Unsteadily means stumble, opposite. So make unsteadily means they are lifting the weight. Old chest of drawers, both they are lifting. So when they are lifting, what will happen? There will be not a steady movement. Steady means constant movement. ఎవరైనా ఒక బరువును ఆవర్తున్నారు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? They can't pay attention correctly. So their weight will be somewhat unsteady. So even here also both are unsteady. In a pretty old-fashioned bureau containing locked desk. So this old chest of drawers, they are having one locked desk. Locked desk. So it is old-fashioned, means పాత జమానాది. And especially straighten the ornaments, etc. Straighten the ornaments is nothing but when they are lifting, if anything comes out and everything falls, then they are being making in a proper way. Means lifting the furniture properly and making themselves ornaments properly. There is a knock at the door. So at that time only, what is happening? There was a knock. Someone knocked at the door. So who knocked at the door? There might be Ben and Ben Jordan. Elizabeth Jordan and Ben Jordan, they might be knocking at the door. So at that time, what happened? Victoria. So who is free now? Victoria. Suddenly, ushers. Ushers is nothing but welcomes. Welcomes. అంటే మనకి ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వస్తే బాగున్నారా అని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి తీసుకొని ఇంట్లోకి రావడం, అలాంటిదాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం? వెల్కమ్. సో who is being welcomed here? Ben and Miss Jordan. And the latter, who is this latter? Latter is nothing but second daughter. First daughter is Emilia Slater. Second daughter is Elizabeth Jordan. So second opposite, latter. So later is a preposition and latter is here regarding the number, first or second or third. So what is the opposite form? FOR, MER form. How is the physical features? This you can write in your first page of this lesson. What is the physical features? How is Jordan here? She is stout. Stout meaning fat. And what is one more point? Complacent. Complacent is nothing but self-satisfied. అంటే స్వార్థంతో కూడిన వ్యక్తిత్వం గల మనిషి. అంటే తను మాత్రమే సాటిస్ఫై అయితే చాలు. If others will be hurrying or get excited, or she don't bother about others. And next, both are wearing especially irritating air of being always right. Irritating air is nothing but angry expression. Always
షోయింగ్ యాంగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ కొందరు మనస్సులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడు కోపంతో స్వభావం వ్యక్తిత్వం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ దిస్ వే ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో ఎలిజబెత్ జోర్డాన్ షీ ఈస్ always expressing angry on others, not in a happy or cheerful or active way. And both are wearing in outfit. What do you mean by outfit? Clothes which are suitable for this occasion. What is the occasion here? Mourning occasion. Mourning is nothing but very sad when someone has died. So grief, simply we can say grief. One more meaning, sad feeling when someone has died. And next what he is saying, so he means who is the pronoun here? Ben Jordan, husband of Elizabeth Jordan. How is this person's attitude? He is very what will say, he is rather a jolly little man. Jolly is nothing but always enjoyable, always funny, creating humor, and he is somewhat little compared to what will say Henry Slater. అతనేమో హైట్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ సమ్వాట్ లిటిల్. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ సో నౌ హియర్ చనిపోయిన సిచ్యుయేషన్కి వస్తున్నారు కాబట్టి ఇఫ్ యూ విల్ బి జాలీ ఎవ్రీ వన్ విల్ క్రిటిసైజ్ హిమ్. సో హీఈస్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు అడ్జస్ట్ ఆర్ టు మోడిఫై, అంటే ఆ పరిస్థితికి అనుగుణంగా తనని తాను జాలీగా ఉంచుకోకుండా సీరియస్గా ఉంచుకునేటట్టుగా తను బెన్ జోర్డాన్ బిహేవ్ చేస్తున్నారు. And Miss Jordan sails into the room. So Miss Jordan sails means move fastly into the room. ఆ రూమ్ లోకి అక్కయ్య చెల్లెల దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. చెల్లెల దగ్గరకు వచ్చేసి అక్కయ్య దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. అక్కయ్య దగ్గరకు వచ్చేసి దే విల్ ఎస్పెషల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సీరియస్లీ గో స్ట్రైట్ టు ద Miss Slater and kisses her. The man shakes. Seriously means especially, solemnly means seriously. Insincere means హోల్ హార్టెడ్గా కాకుండా, ఇద్దరికి చూడండి మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడాలు లేవు, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ పలకరించాలి ఖచ్చితంగా, పలకరించకపోతే తప్పు పద్ధతి అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, షీ సేల్స్ నియర్ టు మిస్ స్లేటర్ అండ్ షీ హగ్స్ హర్ అండ్ షీ కిసెస్ హర్ యాజ్ ఎ గ్రీటింగ్. మనం అయితేనేమో ఇంట్లోకి రాగానే అలైబలే ఇచ్చుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అలైబలే ఇచ్చుకొని కిసెస్ ఇచ్చుకుంటారు అక్క చెల్లెలు. అండ్ బోత్ మెన్, హూ ఇస్ దట్ మెన్, హెన్రీ అండ్ బెన్ జోర్డాన్, దే విల్ షేక్ హ్యాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? నౌ ఇట్ విల్ బి స్టార్టెడ్. సో పేజ్ నెంబర్ 38, మిస్ జోర్డాన్ ఫస్ట్ డైలాగ్. మిస్ జోర్డాన్ వాట్ షీ సేయింగ్, వెల్ అమీలియా అండ్ సో హీ హ్యాస్ గాన్ అట్ లాస్ట్. ఇక్కడ మిస్ జోర్డాన్ రాగానే ఏమంటున్నారు చూడండి, అక్కయ్యని పలకరించేసి వెల్ అమీలియా అండ్ సో హీ హ్యాస్ గాన్ అట్ లాస్ట్ అంటే, అక్కయ్య సరే ఏదో జరిగింది, ఫైనల్గా అయితే చచ్చిపోయాడు కదా, సో ఫైనలీ హీ హ్యాస్ లాస్ట్ మీన్స్ గాన్. మిస్ స్లేటర్ వాట్ షీ సేయింగ్, ఎస్ హీ హ్యాస్ గాన్. తను కూడా అయ్యో చనిపోయారే అని నోట్లోకి వెళ్ళి కొందరికి రాదు, కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఫేర్ అండ్ ఫ్రాంక్. సో వాట్ షీ సేయింగ్, ఎస్ హీ హ్యాస్ గాన్. హీ వాజ్ 72 years. హౌ మెనీ ఇయర్స్ హీ వాజ్? 72 చూడండి, హైఫన్ కనెక్షన్. సో 72, a fortnight last Sunday. A fortnight, what do you mean by fortnight here? Fortnight mean 2 weeks. 2 weeks last Sunday అంటే if today it is Sunday, last Sunday and before Sunday. సో 2 వారాల క్రితం ఉన్న సండే రోజు వరకు ఆయన 72 కంప్లీట్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏజ్ 72 years 2 weeks. సో he has lost his life at the age of 72 years. So what is happening? She sniffs means inhales. Inhale is nothing but crying. So we will start to cry now. Inhales means to take a blow of air suddenly. So while she is going to cry, she sniffs. And inhaling is different, sniffing is different. Sniffing here to continue the crying process. So she stopped crying and tears and started only sniffing. So అంతవరకు ఏమో
ఏడుస్తూ వచ్చేసింది, కళ్ళలో నుండి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. అక్కడ లాస్ట్ సండేనే తను 72 years క్రాస్ అయ్యారు. ఫోర్త్ నైట్ మీన్స్ 2 weeks లేటర్ బిఫోర్ ఓన్లీ హీ హాస్ కంప్లీటెడ్ హిజ్ 72 years అని చెప్పేటప్పుడు షీ స్టాప్స్ టియరింగ్ ఆర్ క్రయింగ్ అండ్ షీ స్నిప్స్. స్నిప్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు టేక్ ఇన్ ఎయిర్ డీప్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ సీ హియర్. బెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హూ ఇస్ బెన్? మరిది గారు. సో వదిన గారిని ఎలా వదులుతున్నారో చూడండి. సో హీ స్టార్టెడ్ టు టాక్ chirpily. So what is the action? What is the action he is doing? Chirpily. Chirpily is nothing but active. యాక్టివ్ అంటే తను గట్టిగా యాక్టివ్గా ఒక వదిన గారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. నౌ అమీలియా యూ మస్టంట్ గివ్ వే, వీ హ్యావ్ ఆల్ గాట్ టు డై సమ్ టైమ్ ఓ అదర్. సో సింపుల్గా చెప్తున్నాడు. నౌ ఎమిలియా, సో ఎమిలియా ఇప్పుడు మనము ఏడవకూడదు, మనల్ని మనం కోల్పోకూడదు. గివ్ వే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇడియం. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ఫాల్ డౌన్ సడన్లీ. ఇప్పుడు మనంతలో మనం కృంగిపోయి కృషించిపోయి దిగ్భ్రాంతి చెందితే ఏమవుతుంది? నాన్నగారు తిరిగి వస్తారా? తిరిగి రారు. సో ఆయనకు టైం అయిపోయింది. ఇట్స్ టైమ్ టు గో టు లీవ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఎనీవే వీ షుడ్ ఆల్సో లీవ్ దిస్ earth, leave this life one day. We are not permanent here. So పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు, గిట్టినవాడు మళ్ళీ మరణించక తప్పదు అనేది భగవద్గీత ఉపనయనం ఎలాగ ఉందో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు ఆయన ఏజ్లో ఇంకా 72 years అంటే చాలా ఏజ్డే. సో చచ్చిపోయారు అని ఫీల్ అవ్వనవసరం లేదు, దిగ్భ్రాంతి చెందనవసరం లేదు. మీరు కృంగిపోతే మేము చూడలేము అని బెన్ చెప్పారు. మిస్ జోర్డన్ వాట్ షీ సేయింగ్ సి. అండ్ నౌ పర్హాప్స్ యూ విల్ టెల్ హస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. అసలు జోర్డన్ ఏమంటున్నారు? పర్హాప్స్ మీన్స్ ప్రాబబ్లీ. ప్రాబబ్లీ అసలు ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, అసలు ఏమన్నా హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చిందా, అసలు ఆల్ అబౌట్ ద మ్యాటర్ హౌ హీ హాజ్ ఎక్స్పైర్డ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హస్ స్లేటర్ అని జోర్డన్ అడిగారు. సో మిస్ స్లేటర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, హౌ ద ఇన్సిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ అక్కర్డ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడు. Miss Slater, father had been merry this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. Ben, my word, it's a good thing he did. Miss Jordan, he always was thoughtful in that way. He was too honorable to have gone without paying her his premium. So ఇక్కడ ఈ 3 dialogues చూడండి. స్లేటర్ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? ఫాదర్ హ్యాడ్ బీన్ మెర్రీ దిస్ మార్నింగ్. ఇవాళ మార్నింగ్ వరకు కూడా, అంటే వాళ్ళు వచ్చింది ఈవినింగ్ లేట్ నైట్ వచ్చేసారు. ఇవాళ మార్నింగ్ 6-7 అట్లా హీ వాజ్ హ్యాపీ. మెర్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెల్దీ, హ్యాపీ. ఆపోజిట్ ఇస్ మిజరబుల్, అన్హ్యాపీ సిచ్యుయేషన్. సో హీ వెంట్ అవుట్. మార్నింగ్ హెల్దీగానే ఉన్నారు కదా, రోజు బయటికి వెళ్తున్నట్టుగానే ఇవాళ కూడా బయటికి వెళ్ళారు. సూన్ ఆఫ్టర్ హిస్ బ్రేక్ఫాస్ట్, అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసి బయటికి వెళ్ళేస్తారు. ఏం జరిగిందో చెప్తారు కదా, చనిపోయిన వాళ్ళు ఎలా చనిపోయారో చెప్తూ ఉంటారు పక్క వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు. ఎందుకు బయటికి వెళ్ళారంటే టు పే ఇన్సూరెన్స్, ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టడానికి ఆయన తన పేరు మీద ఏదైతే ఉందో అది కట్టడానికి వెళ్ళారు. సో బెన్ వాట్ హీ సేయింగ్ సి, చూడండి ఇక్కడ అల్లుడు ఏమంటున్నాడు, చిన్న అల్లుడు. మై వర్డ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. అయ్య బాబోయ్, ఎంత మంచి విషయం చెప్తున్నావు, మంచి పని చేశాడు. ముసలోడు చచ్చిపోయి ఇన్సూరెన్స్ చనిపోయే ముందు కట్టి చాలా మంచి పని చేశాడు. ఇవాళ కట్టాడు కాబట్టి మనకు ఖచ్చితంగా ఇన్సూరెన్స్ క్లియర్ వస్తుంది. మిస్ జోర్డన్ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. హీ ఆల్వేస్ వాజ్ థాట్ఫుల్ ఇన్ దట్ వే. అవును, నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా ముందు చూపు ఉంటుంది. నేను చనిపోయిన తదనంతరం మా వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అని ఒక ఒపీనియన్తో, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తోని తను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. హీ వాజ్ టూ ఆనరబుల్. అందుకే కదా మేము మా ఫాదర్ అంటే చాలా ఆనెస్ట్. వాట్ ఈస్ ఆనరబుల్? He is very honest regarding the payment of insurance premium. So especially to have gone without, వాళ్ళ జోర్డాన్ కూతురు ఏమంటుంది చూడండి. ఒకవేళ ఆయన ప్రీమియం కట్టకుండా చచ్చిపోయి ఉంటే కనుక మనం ఎవరం కూడా ఆనర్ చేయలేకపోయే వాళ్ళేమో. బట్ హీ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ paid his insurance. And Henry, what he is saying? And when I came in, I found him undressed, sure enough, and snug in bed. So Henry is continuing. మార్నింగ్ స్లేటర్ ఏమో బయటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినంగానే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టడానికి బయటికి వెళ్ళారు.
ఇక తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చారో చూడలేదు. హెన్రీ మాత్రం చూసారంట ఈవినింగ్ ఏమైంది, హీ కేమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ అండ్ హీ చేంజ్డ్ హిస్ కాస్ట్యూమ్ and immediately because of old age or some problem he snugged himself. Snug is nothing but warm and comfortable with bed sheet. సో చలి పెడుతుందో ఏమో చాలా సేపటి నుండి బయట ఉన్నారు కాబట్టి he started to take rest on bed by covering with bed sheet. Snug is nothing but to feel warm and comfortable by covering with bed sheet. Miss Slater, ఈ పారాగ్రాఫ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డైలాగ్ ఏమంటున్నారు చూడండి. And when we would finish the dinner, I thought I would take up a bit of something on tray. He was lying there for all the world as if he was asleep. So I put the tray down on the bureau, correcting herself on the chest of the drawers, and he went to waken him. A pause. He was quite cold. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నాడు, మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నాడో తెలీదు, ఈవినింగ్ వచ్చేసి చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంది కాబట్టి బెడ్ పైన పడుకున్నారు. స్లేటర్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ డిన్నర్ తీసుకెళ్లారంట. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇదే, వీ వుడ్ బి ఫినిష్డ్ డిన్నర్. సో నాన్నగారు ప్రతిసారి కిందికి వచ్చి తినడం కంటే కూడా ఇక వీళ్ళు తినేశారు. సో విక్టోరియా, స్లేటర్, హెన్రీ ముగ్గురు కలిపి డిన్నర్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ డిన్నర్. అండ్ షీ థాట్, అంటే స్లేటర్ వాట్ షీ థాట్, ఐ వుడ్ టేకప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కొద్దిగా ఆయనకు కూడా తీసుకెళ్తాను, డాడీకి కూడా తీసుకెళ్తాను నేను అని ఒక ట్రేలో పెట్టుకొని తీసుకెళ్తుంది, పైన డాడీకి తినిపించేస్తాను అని. అండ్ హీ వాజ్ లయింగ్ దేర్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో తన బెడ్రూమ్లో మంచం పైన అలాగే పడుకొని ఉన్నాడు. ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ అస్లీప్. ఆల్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా మొత్తం మొద్దు నిద్రగా పడుకొని ఉన్నాడు. అంటే వచ్చింది ఎవరో, ఇంట్లో ఎవరు కదులుతున్నారో తనకేమంతా కాన్షియస్లో లేదు, ఎందుకు అంత డీప్ స్లీప్లో ఉన్నారు. సో ఐ పుట్ ద ట్రే డౌన్ ఆన్ ది బ్యూరో. ఎంత పిలిచినా పలకట్లేదు కాబట్టి ఆ ఫుడ్తో కూడుకున్న డిన్నర్ ఏదైతే ఉందో ట్రే అక్కడే డిన్నర్ టేబుల్ పైన పెట్టేశాను. ఎక్కడ పెట్టిందంటే ఆ బ్యూరో పైన పెట్టాను అని చెప్పింది ఫస్ట్. ఎందుకు అంటే ఈ రోజు వరకు కూడా, ప్రొద్దున వరకు కూడా బ్యూరో ఎక్కడ ఉండేది, పైనే ఉండేది. తాతగారి రూమ్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో తన రూమ్లోనే ఉండేది, తన బెడ్రూమ్లో. కానీ జోర్డాన్ వచ్చే ముందు వీళ్ళు ఏం చేసేసారు, దే హ్యావ్ షఫల్డ్. వాట్ దే హ్యావ్ షఫల్డ్, బ్యూరో కిందికి తీసుకొచ్చేసారు, ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్స్ పైకి తీసుకెళ్లారు. సో షీ by unfortunate or by stunned slip she said that I kept the tray on the bureau అని మళ్ళీ మర్చిపోయి కాదు అని చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్స్, ఐ కెప్ట్ ద ట్రే ఆన్ ది చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్. ఆ ఫుడ్తో కూడుకున్న ట్రేని ఎక్కడ పెట్టాను, చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్స్ పైన పెట్టాను అన్నది. అండ్ ఐ వెంట్ టు వేక్ హిమ్ అప్, తనని నిద్రలో నుండి లేపుదామని వెళ్ళాను. నాన్నగారండి అని లేపుదామని వెళ్ళేసాను, లేపుతున్నాను. ఏమైందో చూడండి. హీ వాజ్ కోల్డ్, అంటే శరీరం మొత్తం ఇట్లా పట్టుకొని చూసేసరికి చల్లదనం వచ్చేసిందంట, చల్లగా అయిపోయాడు. అగో ఉంటే వెచ్చగా ఉండాలి ఫీవర్తోని, చల్లగా అయిపోవడం ఏంటి అని తనకు డౌట్ వచ్చింది. దెన్ మిస్ స్లేటర్ రైజింగ్ బ్రిస్క్లీ ఎట్ లెంత్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ లైక్ టోన్, వెల్ విల్ యూ గో అప్ అండ్ లుక్ అట్ హిమ్ నౌ ఆర్ షెల్ వి హ్యావ్ టీ. సో నాన్నగారిని లేపని కూడా లేపలేదు, చాలా కోల్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. అంటే ఆ కోల్డ్ చల్లగా ఉండే శరీరాన్ని చూసేసి ఆమె ఏమనుకుంది, కన్ఫర్మ్ చేసేసింది నాన్నగారు చనిపోయారు. అసలు చనిపోయారో చనిపోలేదో తను కన్ఫర్మ్ చేసుకోకముందే శరీరం చల్లబడ్డది చూసి షీ కన్ఫర్మ్ దట్ హీ హ్యాస్ ఎక్స్పైర్డ్. నౌ మిస్ స్లేటర్ వాట్ షీ సేయింగ్, సీ హియర్ రైజింగ్ బ్రిస్క్లీ మీన్స్ ఫాస్ట్ అంటే తను ఎక్కడైతే కూర్చుందో డైనింగ్ టేబుల్ పైన ఒక చైర్లో కూర్చుందో, షీ హ్యాస్ రైజన్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ అండ్ షీ స్టార్టెడ్ టు స్పీక్ బిజినెస్ లైక్ టోన్ అంటే వాట్ వి విల్ సేయింగ్, ఏదైనా పనికొచ్చే మాటలు మాట్లాడుకుందామా ఇప్పుడు అన్నట్టుగా ఆ ఉద్దేశంతో తను గట్టిగా మాట్లాడేస్తుంది. ఏమంటున్నారు చూడండి, వెల్ విల్ యూ గో అప్ జోర్డాన్ అండ్ బెన్ జోర్డాన్, మీరిద్దరూ కలిసి పైకి వెళ్ళి నాన్నగారిని చూసి వస్తారా, లేదు అంటే ఫస్ట్ మీరు టీ తీసుకుంటారా అని రెండు మాటలు అడిగేసింది. మిస్ జోర్డాన్ వాట్ షీ సేయింగ్, సి వాట్ డూ యూ సే బెన్, ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్. ఈ డైలాగ్ చూడండి,
Miss Jordan surveying the table. Well then, if the kettle is ready, we may as well have tea first. సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు చూడండి, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. నాన్నగారు చనిపోయారు, 3 సంవత్సరాల నుండి చిన్న కూతురు చూడలేదు, పైకి వెళ్ళి చూస్తారా అని అడిగితే వాళ్ళ భర్తతో ఏమంటుంది, వాట్ డూ యూ సే బెన్, టీ తీసుకుందామా ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళి చూసొద్దామా అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ మరి బెన్ ఏమంటున్నాడు, ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్, అంటే సరే నీ ఇష్టం ఏది ఉంటే అది, టీ అంటే టీ, పోయి పైకి వెళ్ళి నాన్నగారిని చూద్దాం అంటే నాన్నగారిని చూద్దాం, ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్, యాజ్ యూ సే ఐ విల్ ఫాలో ఇట్ అని చెప్తాను. అండ్ వాట్ షీ సెడ్ హియర్ మిస్ జోర్డాన్ సర్వేయింగ్ ద టేబుల్. సర్వేయింగ్ ద టేబుల్ మీన్స్ ఆ డైనింగ్ టేబుల్ పైన, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది, ఆ డైనింగ్ టేబుల్ పైన వాళ్ళు చైర్స్ దగ్గర కూర్చున్నారు కదా, ఇఫ్ ఆన్ ద టేబుల్ ద కెటిల్, ఇన్ దట్ కెటిల్ ఇఫ్ హాట్ టీ ఈస్ ప్రెసెంట్, దెన్ we will have tea first, then we will go later to see our father అని చెప్పేశారు. సో మిస్ లేటర్ పుట్స్ ద కెటిల్ ఆన్ ఫైర్ అండ్ గెట్స్ టీ రెడీ. సో ఆల్రెడీ మ్యాంటిల్ పీస్ దగ్గర ఫైర్ చాలా హాట్గా ఉంది కాబట్టి కెటిల్ని ఫైర్ పైన పెట్టేస్తుంది అండ్ టీ గెట్స్ హీట్. అండ్ దెన్ we'll continue. Page number 39, first dialogue of Henry. So what is happening here? Miss Slater and Jordan, Miss Slater asked 2 questions. What was that? First you will go and see father who is lying dead, or first you will have your tea. Then what Jordan said, Jordan asked Ben whether we will take for tea first or we will go upstairs and we will see father first. So Ben Jordan, I'm not particular, means I don't know what you will say, we will follow it. So Jordan said we will have tea first. So they sat on the dining table and Slater, she took the kettle and she put on fire which is in the mantelpiece, and tea is getting ready. So she serves tea to all the people, all the family members. And then Henry starts dialogue. What is the Henry dialogue here? See him. One thing we may as well decide now is the announcement in the papers. So one thing, first thing what we will start discussing is, shall we have paper announcement? పేపర్లో ఉంటుంది కదా ఒబిట్యూరీ, దశదిన కర్మ లేదు అంటే వర్ధంతి, అలా పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ ఇద్దామా అని హెన్రీ అడుగుతున్నారు. సో మిస్ జోర్డాన్, ఐ వాజ్ ఆల్సో థింకింగ్ ఆఫ్ దట్, వాట్ వుడ్ యూ పుట్? సో వాట్ ఈస్ నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. మిస్ జోర్డాన్ విల్ సే ఎస్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్. సో మేము కూడా అనుకుంటున్నాం డాడీది పేపర్లో వేద్దాము ఇలా జరిగిపోయారు అని. సో మిస్ జోర్డాన్ వాట్ షీ విల్ సే, వెల్ వి విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ టీ, దెన్ వి విల్ look through his bits of things and make a list of things. There is all furniture in his room. సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, ఆ లోపు టీ వచ్చేస్తుంది, టీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ వి విల్ హ్యావ్ పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ అని అడుగుతారు. అడిగిన తర్వాత సరే పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ చేయించండి అని జోర్డాన్ చెప్తారు. దెన్ అగైన్ మిస్ జోర్డాన్ వాట్ షీ సేయింగ్, సీ హౌ కన్నింగ్ దిస్ లాటర్ డాటర్. వాట్ షీ సెడ్, వి విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ టీ. సో ఫస్ట్ మనం టీ తీసుకుందాము, టీ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన పేపర్ అనౌన్స్మెంట్ చేద్దామా, వేరే ఏం చేద్దాము అనేది తర్వాత చర్చిద్దాము అని అంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొక పని మనం ఏం చేయాలి అంటే, వి విల్ లుక్ త్రూ. వాట్ యూ మీన్ బై లుక్ త్రూ? లుక్ ఫర్ సంథింగ్ అంటే మనం క్లియర్గా క్షుణ్ణంగా చూడాలి. ఏం చూడాలి? హిస్ బిట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. బిట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? తన వస్తువుల్ని, తన వస్తువులు సొంతంగా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తువుల్ని ఒక లిస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వి విల్ మేక్ ఎ లిస్ట్. అంటే నాన్నగారు చనిపోయారు కదా, చనిపోయిన తర్వాత తన వస్తువులు ఏమేమి ఉన్నాయి, వాచ్ కావచ్చు, కోట్ కావచ్చు, బ్యూరో కావచ్చు, ఏవేవైతే ఉన్నాయో అన్ని వస్తువులు ఒక లిస్ట్ తయారు చేద్దాము. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్నిచర్ ఇన్ హిజ్ రూమ్. నాకు తెలుసు డాడీ రూమ్లో మొత్తం ఫర్నిచర్ ఎక్కువగా ఉంది. సో వీ విల్ మేక్ ఆల్ ద లిస్ట్. అండ్ హెన్రీ, దేర్ ఈజ్ నో జ్యువెలరీ ఆర్ వాల్యుబుల్స్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. అంత లిస్ట్ చేసే అంత వాల్యుబుల్స్ ఏమీ లేవు, గోల్డ్ కావచ్చు, డబ్బులు కావచ్చు, అంత వాల్యుబుల్స్ ఏమీ లేవు, ఓన్లీ ఫర్నిచర్ ఈజ్ దేర్. మిస్ జోర్డాన్ వాట్ షీ సే, ఎక్సెప్ట్ హిస్ గోల్డ్ వాచ్ హీ ప్రామిస్డ్ దాట్ టు మై జిమ్మీ. సో ఏబుల్ మెరీవెదర్ వాజ్ ప్లేసింగ్ 1 gold watch. సో వాట్ హీ సెడ్, అన్ని లిస్ట్ చేద్దాం,
తనకి ఏమున్నాయి, వాల్యుబుల్స్ కావచ్చు, ఏవైనా కావచ్చు, జ్యువెలరీ కావచ్చు, తన దగ్గర ఏమున్నాయో అవన్నీ లిస్ట్ చేద్దాం ఎక్సెప్ట్ గోల్డ్ వాచ్. ఎందుకు అంటే మిస్ జోర్డన్ వాట్ షీ సేయింగ్ మిస్ జోర్డన్ సేయింగ్ దట్ ఏబుల్ మెర్రీవెదర్ వెన్ హీ వాజ్ విత్ మీ 3 years కంటే ముందు ఎవరి దగ్గర ఉండే, నా దగ్గరే ఉండే కదా, 5 years నా దగ్గర ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ గోల్డ్ వాచ్ నా కొడుకు ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు డాడీ. ఎవరు కొడుకు ఇక్కడ? జోర్డాన్ అండ్ బెన్ కొడుకు ఎవరు? జిమ్మీ, JIMMY. దట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ హిడెన్ హియర్, జస్ట్ నేమ్ ఈస్ బీన్ అనౌన్స్డ్. సో హీ ప్రామిస్డ్ మీనింగ్ he assured to give to my Jimmy. What is the opposite? Hopeless. And Miss Slater promised your Jimmy. I never heard of that. జిమ్మీ ప్రామిస్ చేశాడా? నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే, నేను ఎప్పుడు వినలేదు కూడా. నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా ఈ గోల్డ్ వాచ్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, జిమ్మీకి ఇవ్వాలి అని ఎప్పుడు అనలేదు నాతోని. సో జోర్డన్ వాట్ ఈస్ సేయింగ్, బట్ హీ డిడ్ ఎమిలియా వెన్ హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ us he was very fond of Jimmy. నీతో చెప్పలేదేమో, ఎప్పుడు సందర్భం రాలేదు కాబట్టి. కానీ వెన్ హీ వాజ్ అలాంగ్ విత్ మీ బిఫోర్ 3 years, నీ దగ్గర 3 సంవత్సరాల నుండి ఉంటున్నారు. అంతకుముందు ఎవరి దగ్గర ఉండే? 5 years నా దగ్గరే ఉండే. సో హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ జిమ్మీ. నా మన్మడ్ అంటే చాలా ఇష్టము. ఫాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్, ఎస్పెషలీ వెరీ కీన్, వెరీ అట్రాక్టివ్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్? ఇండిఫరెంట్, నాట్ లైక్లీ. సో హీ ఈజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ జిమ్మీ. స్లేటర్ ఇక్కడ అక్క చెల్లెలు చూడండి. వెల్ అమేజ్డ్, ఐ డోంట్ నో. అబ్బా మీ కొడుకంటేనే చాలా ఇష్టమా, విక్టోరియా అంటే ఇష్టం లేదా అని ఎగతాళి చేసినట్టుగా మాట్లాడుతుంది స్లేటర్. Ben, what is it? Anyhow, there is his insurance money. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? సో ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు అక్క చెల్లెలు? ఆగండి. గోల్డ్ వాచ్ ఎవరిదో తర్వాత మాట్లాడుకుందాము. మనకి ఇంకా అమౌంట్ ఉంది కదా, ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ కూడా వస్తుంది. వేర్ ఇస్ దట్? దిస్ మార్నింగ్ యూ సెడ్ హీ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫర్ పేయింగ్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్. సో వేర్ ఇస్ దట్ రిసిప్ట్? ఆ రిసిప్ట్ ఉంటే మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అవుతుంది, ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ రిటర్న్ వస్తుంది. దాన్ని పంచుకుందాంలేండి. ఎవరైతే ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ తీసుకుంటారో గోల్డ్ వాచ్ అవసరం లేదు, గోల్డ్ వాచ్ తీసుకుంటారో ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ వాళ్ళకి వస్తుంది. సో ఇన్ దట్ వే హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద రిసిప్ట్ వాట్ హీ పేడ్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం. మిస్ లేటర్, ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇట్. వచ్చారు, పడుకున్నారు, నేను ఆ రిసిప్ట్ని అసలు చూడనే లేదు. విక్టోరియా జంప్స్ అప్ ఫ్రమ్ ది సోఫా అండ్ కమ్స్ బిహైండ్ ద టేబుల్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, విక్టోరియా జంప్స్ అప్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్యలో డిస్కస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. షీ జంప్స్ అప్, పైకి లేసేస్తుంది అంటే సడన్గా ఒక ఫ్రమ్ ది సోఫా అండ్ కమ్స్ బిహైండ్ ద టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఇట్లా దాక్కుంటుంది వెనక, బిహైండ్ బ్యాక్ సైడ్. విక్టోరియా, మదర్ ఐ డోంట్ థింక్ గ్రాండ్ పా వెంట్ టు పే హిస్ ఇన్సూరెన్స్ దిస్ మార్నింగ్. సో విక్టోరియా అంటుంది, మమ్మీ నీకు తెలుసా ఇవాళ తాతగారు పొద్దున ఇన్సూరెన్స్కి వెళ్ళి కట్టలేనట్టున్నాడు, ఎక్కడికో వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాడు, నేను చూశాను అని విక్టోరియా అంటుంది. స్లేటర్ వాట్ షీ విల్ సే, నో హీ వెంట్ అవుట్ అని అంటుంది. విక్టోరియా, ఎస్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గో ఇన్ టు ద టౌన్, హీ మెట్ ఓల్డ్ టాటర్సాల్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ దే వెంట్ ఆఫ్ పాస్ట్ సెయింట్ ఫిలిప్స్ చర్చ్. అవునమ్మా, నువ్వు బయటికి వెళ్ళడమే చూసావు, కానీ బయట ఎక్కడికి వెళ్ళాడో నేను చూశాను. తాతగారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలుసా? సో విక్టోరియా ఈస్ సేయింగ్ టు స్లేటర్ వాట్ షీ సేయింగ్, ఎస్పెషలీ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద టౌన్ అంటే ఊర్లోకి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎక్కడికి? టు మీట్ ఓల్డ్ టాటర్సాల్. టాటర్సాల్ ఈస్ ఓల్డ్ లేడీ, మిస్టర్ టాటర్సాల్ డౌన్ ద స్ట్రీట్. సో మిస్టర్ టాటర్సాల్ని కలవడానికి ఆయన ఫ్రెండ్ని కలవడానికి వెళ్ళాడు. బోత్ దే వెంట్ టు ఫిలిప్స్ చర్చ్. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళారంట? ఫిలిప్స్ చర్చ్కి వెళ్ళారు. అండ్ నెక్స్ట్ బెన్, డూ యూ థింక్ హీ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ ఇట్, వాజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? బెన్ అడుగుతున్నాడు, చిన్నల్లుడు అడుగుతున్నాడు. ఏమని అడుగుతున్నాడు? డూ యూ థింక్ హీ డిడ్ నాట్ పేడ్ అంటే మీకు తెలీదా? కట్టింది కూడా తెలీదా? అసలు కట్టలేదు అనుకుంటా. లేదు అంటే ఈజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? వాట్ ఈస్ దిస్ ఓవర్ డ్యూ మీనింగ్? అన్పెయిడ్ అంటే ఏ టైం వరకు అయితే కట్టాల్సిన ప్రీమియం ఉందో ఆ టైంకి కట్టకుండా ఎక్స్ట్రా, ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్ ఉంది 24th వరకు కట్టాలి. ఇఫ్ యూ విల్ పే ఆన్ 25th or 26th ఇట్ విల్ బి విత్ ఫైన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ డ్యూ. సో ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో, ఈజ్ ఇట్ దట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఓవర్ డ్యూ అంటే లాస్ట్ ప్రీమియం వరకే కట్టలేదా, ఇంకెన్ని ప్రీమియంలు కట్టకుండా ఆపేశాడు అని అనుకుంటున్నారు.
Miss Slater, I should think it was overdue. So now she is coming to clarity point. I should think it is overdue. ఆయన చాలా రోజుల నుండి ప్రీమియం కట్టలేదు అనుకుంటా, ఓవర్డ్యూ ఉందనుకుంటా. మిస్ జోర్డన్, వాట్ షీ సేయింగ్? సంథింగ్ టెల్స్ మీ హీ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ ఇట్. సో నేను అనుకున్నాను ఈ ముసలోడు ఎప్పుడు ఓవర్డ్యూ పెడతాడు, కట్టలేదు అని అనుకున్నాను, కట్టలేదు. దెన్ వాట్ హీ సేయింగ్? ద డ్రంక్ అండ్ ఓల్డ్ బెగ్గర్. తిడుతున్నాడు మామగారిని. ఎప్పుడు తాగడానికి అయితే డబ్బులు ఉంటాయి కానీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టడానికి మాత్రం టైంకి డబ్బులు ఉండవు అని అంటున్నాడు. నా నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 40. ఫస్ట్ డైలాగ్ బై మిస్ జోర్డన్, వాట్ షీ సేయింగ్? చూడండి ఇక్కడ డిస్కషన్. వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయి పైన ఉన్నారు కానీ ఇంకా చూడడానికి వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళలేదు. అప్పుడే దే ఆర్ స్టార్టెడ్ టు షేర్ దేర్ ప్రాపర్టీ అండ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ అండ్ ఆల్ దట్. సో మిస్ జోర్డన్, వాట్ షీ సేయింగ్? హీ హాస్ డన్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ జస్ట్ టు అనాయ్ అస్. నిజంగా తెలుసు నాన్నగారు ఎందుకు కట్టలేదంటే మన మీద పగ తీర్చుకోవడానికే. ఎందుకు కట్టలేదు? టు అనాయ్ హస్, టు గెట్ యాంగ్రీ ఫర్ హస్, టు గెట్ యాంగ్రీ. మనం అతని పైన కోప్పడ్డానికి, మన మీద కోపంతోనే ఆయన కట్టలేదు ప్రీమియం. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ ప్లీజ్? మిస్ లేటర్, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ హిమ్, హ్యావింగ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఇన్ ద హౌస్ దీస్ 3 years. ఇట్స్ నథింగ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్. సో అస్సలు నాన్నగారికి నేనంటే ప్రేమనే లేదు అని స్లేటర్ ఏడుస్తూ ఉంది. ఏమంటుంది చూడండి, ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ హిమ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. 3 సంవత్సరాల నుండి, ఒక్క రోజు కాదు 2 రోజులు కాదు, కంటికి రెప్పలా నేను చూసుకుంటున్నాను 3 సంవత్సరాల నుండి. ఆయనకి అసలు ఆ పట్టింపే లేదు. ఇట్స్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్. స్విండ్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చీటింగ్ సంబడి ఫర్ ప్రాపర్టీ. సో అలా ప్రీమియం కట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటి? మనల్ని చీట్ చేయడానికే కదా. హీ వాంట్ టు చీట్ us as if we will take his property total. So Miss Jordan, what is Jordan here? I had to put up with him for 5 years. నువ్వు 3 సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నావు అక్కయ్య, నేను మాత్రం 5 సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నాను. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు నువ్వు తక్కువనే. యు ఆర్ సేఫ్. And Slater, what she saying? Are you were trying to turn him over to us all the time? So what say? Are you were trying to turn him over to us? 5 సంవత్సరాలు పెట్టుకున్నావు కానీ ఎప్పుడు వచ్చి వీళ్ళు తీసుకెళ్తారా, ఎప్పుడు వచ్చి వీళ్ళ మీద నూకేయాలా అని ఎప్పుడు నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటుండేదాన్ని కదా. అయిపోయి మా నాన్నగారే కదా ఉంటారు కదా అని నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావాలా? నో, యూ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ దట్. యూ వాంట్ టు పుష్ father to us all the time. You were not in a proper treating to him, Henry. But we don't know for certain that he had not paid that premium. అస్సలు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ప్రీమియం కడుతున్నాడా కట్టట్లేదా అని మేము అనుకోలేదు ఎప్పుడు కూడా అని హెన్రీ అంటాడు. మిస్ లేటర్, విక్టోరియా రన్స్ అప్ స్టేర్స్ అండ్ ఫెచ్ ద బంచ్ ఆఫ్ కీస్ దట్స్ ఆన్ గ్రాండ్ పాస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. సో విక్టోరియా పైకి వెళ్ళి అసలు she will bring the bunch of keys. Bunch of keys means collective noun. Bunch is nothing but group of keys. తాళాల గుత్తిని తీసుకొస్తుంది. ఎక్కడుంది తాళాల గుత్తి? ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఫాదర్స్ రూమ్లో. ఎక్కడ? డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పైన ఉందంట. డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ యు నో. సో విక్టోరియా timidly means she lacks courage. Lacks courage means ధైర్యం కోల్పోతుంది. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్? బోల్డ్, ధైర్యం. ఇన్ గ్రాండ్ పాస్ రూమ్. సో మిస్ స్లేటర్ ఏమంటుంది? వెళ్ళి తాతగారి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పైన బంచ్ ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయి తీసుకొని రాపో అని స్లేటర్ చెప్తుంది. ఎవరికి? విక్టోరియాకి. విక్టోరియా భయపడుతుంది. తాతగారు చనిపోయారు కదా, అమ్మో నేను ఒక్కదాన్ని, చిన్నపిల్ల కదా, చనిపోయిన వాళ్ళ రూమ్లోకి ఒక్కరికి వెళ్ళడానికి భయం వేస్తున్నట్టుంది. సో హౌ షుడ్ ఐ గో ఎలోన్? ఐ విల్ బి గెటింగ్ స్కేర్డ్. నేను భయపడతాను అని అంటుంది. మిస్ లేటర్, ఎస్ విక్టోరియా, ఐ డోంట్ లైక్ టు గో. మమ్మీతో చెప్తుంది నువ్వే వెళ్ళాలి అని మమ్మీ అంటుంది. కానీ పాప ఏమంటుంది? నో ఐ వోంట్ గో అని గట్టిగా అనలేదు. ఐ డోంట్ లైక్ టు గో అని గట్టిగా అనలేదు. సో స్లేటర్ వర్షన్, డోంట్ టాక్ సో సిల్లీ, దెర్ ఈస్ నో వన్ హూ కెన్ హర్ట్ యూ. విక్టోరియా గోస్ అప్ రిలక్టెంట్లీ. వి విల్ సీ ఇఫ్ హీ ఈజ్ లాక్ ద రిసిప్ట్ అప్ ఇన్ ద బ్యూరో. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి. స్లేటర్ విక్టోరియాకి చెప్తుంది డోంట్ టాక్ సో సిల్లీ. సిల్లీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫూలిష్. Don't talk so foolish. Opposite sensible. There is no one. So పైన ఎవరు లేరు, గ్రాండ్పా చనిపోయి ఉన్నారు. So no one is there in his room. So don't talk so foolish. So no one is there to hurt you. అక్కడ ఎవరు లేరు నీకు ఆపద కలిగించి అపాయం కలిగించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. విక్టోరియా మమ్మీని ఎదిరించలేదు, గట్టిగా ధైర్యం చేసి మాట్లాడలేదు కాబట్టి she goes upstairs
రిలక్టెంట్లీ మీన్స్ అన్విల్లింగ్లీ, ఇష్టం లేకున్నా కూడా భయంతో వెళ్తూ ఉంటుంది పైకి. షీ వాక్స్ అప్ స్టేర్స్. అదే టైంలో వి విల్ సీ ఇఫ్ హీ లాక్ ద రిసిప్ట్ అప్ ఇన్ ద బ్యూరో. సో బ్యూరోలో కనుక పెట్టి ఉన్నాడా అని చూద్దాము అని అనుకుంటుంది. బ్యూరోలో తాళం ఉంటుంది కదా, ఆ రిసిప్ట్లకి ఇట్లా ఇంపార్టెంట్వి బ్యూరోలో పెట్టాడేమో చూస్తుంది. బెన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ హీ రైజెస్ అండ్ ఎగ్జామిన్స్ ఇట్. బ్యూరో అప్ ఇన్ ద బ్యూరో అని స్లేటర్ అంటుంది. సో బ్యూరోలో కనుక పెట్టున్నాడేమో అని తాళం గుర్తు అంటుంది. బ్యూరో అంటే ఏంటి ఆయన గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. బెన్ కూర్చున్న వ్యక్తి కాస్త లేచి ఏమంటున్నాడు, వేర్ డిడ్ యూ కీప్ దట్ రిసిప్ట్స్ ఇన్ బ్యూరో, ఈజ్ దిస్ ద బ్యూరో అని ఇక్కడ పెట్టిన బ్యూరోని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ బ్యూరో పైన ఉందని మాటల్లో అనుకుంటుంది, కానీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కిందకి తెచ్చేసారు కదా, బ్యూరోని కిందకి తెచ్చేసారు. సో ఇన్ వేర్ హీ కీప్ ద రిసిప్ట్ అని అనగానే, బ్యూరో అనగానే ఈజ్ దిస్ దట్ బ్యూరో అని బెన్ అనుకుంటాడు. Miss Jordan also rising. Where did you pick that up, Amelia? It's new since last I was here. They examines it closely. So Ben అనగానే స్లేటర్ ఇక్కడ జోర్డన్ నిల్చొని she examines. She starts to come close to the bureau and she checks. ఫర్నిచర్ కదా అట్రాక్టివ్గా కనబడేసరికి తను క్లోజ్గా వాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. Where did you pick up? ఎక్కడ కొన్నావేంటి దీన్ని, నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇది లేదు కదా, ఎక్కడ కొన్నావేంటి అని అడుగుతుంది. దే ఎగ్జామిన్ ఇట్ క్లోజ్లీ. మిస్ లేటర్ వర్డ్స్, ఓ హెన్రీ పిక్డ్ అప్ వన్ డే. సో ఈ బ్యూరోని హెన్రీ కొనుక్కొచ్చాడు ఒక రోజు, ఎప్పుడో అంత సడన్గా గుర్తుకు లేదు కానీ ఒకరోజు తీసుకొచ్చాడు. విక్టోరియా షీ షౌట్స్ మదర్ మదర్ అని గట్టిగా కొడుతుంది. వై? బికాస్ షీ స్కేడ్. ఎందుకు స్కేడ్? షీ అఫ్రైడ్, భయపడుతుంది. షీ క్లోజెస్ ద డోర్ ఆఫ్టర్ హర్. సో భయపడి ఏం చేస్తుంది, తను పైకి వెళ్ళింది కదా తాళాలు గుర్తు తీసుకొని రావడానికి. సో వెన్ షీ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ షీ క్లోజెస్ ద డోర్ మూత పెట్టేసి కిందికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. భయపడ్డది, ఎవరినో చూసి భయపడ్డది. మరి ఎవరిని, డెడ్ బాడీనా, మరి ఎవరినో చూసి భయపడ్డది. మరి ఎవరినో చూద్దాం. అండ్ షీ షౌట్స్ మదర్ మదర్, అమ్మ అమ్మ అని గట్టిగా వరేస్తుంది. స్లేటర్, వాట్ ఈస్ ఇట్ చైల్డ్, ఏమైందమ్మా పాప, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని గట్టిగా అరిస్తారు. గ్రాండ్ పా ఈస్ గెటింగ్ అప్, తాతగారు లేస్తున్నారు అని గట్టిగా అవుతుంది. బెన్, వాట్? మిస్ లేటర్, వాట్ డూ యూ సే? సో ఇక్కడ వాళ్ళ మధ్యలో డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. వాట్ డూ యూ సే? విక్టోరియా మళ్ళీ చెప్తుంది, గ్రాండ్ పా ఈస్ గెటింగ్ అప్, గ్రాండ్ పా లేస్తున్నాడమ్మా. Miss Jordan, the child is crazy. Crazy is nothing but the child got mad. So what is happening here? Crazy. Opposite meaning is mad. ఏమన్నా పాపకి ఇట్లా పిచ్చిలేసిందా, ఎందుకట్లా భయపడుతుంది, ఏం చూసి భయపడుతుంది, ఏమైంది, గ్రాండ్ పా ఇవ్వడం ఏంటి, నడిచి రావడం ఏంటి, పిచ్చికి ఇట్లా లేసిందా అని అంటారు. మిస్ లేటర్, డోంట్ టాక్ సో ఫూలిష్. డోంట్ యూ నో గ్రాండ్ పా ఈస్ డెడ్? నీకు తెలుసు కదా తాతగారు చనిపోయారు కదా, తాతగారు మళ్ళీ ఎలా లేసొస్తారు అన్న. విక్టోరియా, నో హీఈస్ గెటింగ్ అప్, ఐ సా హిమ్, దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్. సో అదే టైంలో వాళ్ళందరూ వీళ్ళ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. విక్టోరియా క్లియర్లీ సేస్ దట్ గ్రాండ్ పా ఈస్ గెటింగ్ అప్. లేదు నేను కళ్ళతో చూశాను, గ్రాండ్ పా లేచి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు, నేను చూశాను అని గట్టిగా చెప్తే, దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్. దే మీన్స్ హియర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్ మీన్స్ బికమ్ మోషన్లెస్. ఎవరికి వాళ్ళు స్టాచ్యూ లాగా నిల్చుండిపోయారు. ఎందుకు? దే హ్యావ్ సీన్ సమ్మన్ వాకింగ్ ఆన్ ది స్టెప్స్. ఎవరో నడుచుకుంటూ వస్తున్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ అమేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ సర్ప్రైజ్. విక్టోరియా క్లింగ్స్ టు మిస్ లేటర్. క్లింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టే క్లోజ్ టు సమ్మన్ ఆల్ ద టైమ్ బికాస్ వన్ డస్ నాట్ ఫీల్ సేఫ్. చిన్నపిల్ల భయపడ్డది కదా, వచ్చి వాళ్ళ మమ్మీకి ఇట్లా సైడ్కి దాక్కొని ఉంటుంది. So Victoria especially, what is happening? Clings means she stands behind to not to see clearly what is in front, to be safe. ఎవరు వెనకాల వచ్చి దాక్కుంటుంది? మిస్ లేటర్. బెన్ సడన్లీ, లిజన్, ఎవరు వస్తున్నారు, డోర్ తెరుస్తున్నారు, చప్పుడు కాకుండా వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి అని అంటాడు. అండ్ ఆల్ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ ద డోర్. ఆ పైన ఉన్న డోర్ని చూస్తారు. ఇక్కడ పైన ఉన్న డోర్ని అందరూ అటే చూస్తూ ఉంటారు. ఈ స్లైట్ చక్లింగ్ ఈజ్ హర్డ్ అప్ స్టేర్స్. స్లైట్ చక్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చక్లింగ్, లాఫ్ క్వైట్లీ అవుట్ ఆఫ్ మైల్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఎవరో అక్కడ నుండి చిన్నగా నవ్వుకుంటూ వస్తున్నారంట.
చిన్నగా నవ్వుకుంటూ వస్తున్నారంట. ఎవరు? పైన నుండి. ద డోర్ ఓపెన్స్ రివీలింగ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ క్లాడ్ ఇన్ ఎ ఫేడెడ్ బట్ గే డ్రెస్సింగ్ గౌన్. సో ఆ డోర్ ఇలా ఓపెన్ కాగానే ఎవరు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు? ఒక 6 అడుగుల మనిషి నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఎలా ఉన్నాడంట? ఓల్డ్ మ్యాన్ క్లాడ్ ఇన్ ఎ ఫేడెడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డల్ ఫేస్, అంటే నాట్ యాక్టివ్. అండ్ హీఈస్ వియరింగ్ గ్రే కలర్ గౌన్, అంటే నైట్ గౌన్ ఉంటుంది కదా వేసుకునేది ఫర్ మేల్, గ్రే కలర్లో వేసుకొని ఉన్నారంట. హీఈస్ ఇన్ హిస్ స్టాకింగ్ ఫీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రొటీన్ ఫీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్. మనం చూడండి, ఎప్పుడైనా దయ్యాలైతేనేమో కాళ్ళు వెనకాలకు ఉంటాయి, వాళ్ళ పాదాలు నడిచేటప్పుడు వాళ్ళ పాదాలు వెనకాలకు ఉంటాయని ఒక సామెత. ఎవరు చూడకపోయి ఉండొచ్చు, నేను కూడా చూడలేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ నాట్ లుకింగ్ టాప్ టు డౌన్, దే ఆర్ లుకింగ్ ఓన్లీ ఫీట్ నార్మల్ కండిషన్లో ఉన్నాయా లేవా. కాళ్ళు వెనకాలకుంటే దయ్యం అన్నట్టు, కాళ్ళు ముందట్టుకుంటే మనిషి అన్నట్టు. సో దే ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఫీట్, దే ఆర్ ఇన్ రొటీన్ పొజిషన్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆల్దో ఓవర్ 70 హీ ఈజ్ విగరస్. ఆయన 70 years క్రాస్ అయినా కూడా ఎలా ఉన్నాడు? విగరస్. వాట్ యు మీన్ బై విగరస్ హియర్? స్ట్రాంగ్, వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ హీఈస్ వెల్ కలర్డ్, మంచి కలర్ ఉన్న ఫేస్ వ్యక్తి. అండ్ హీఈస్ బ్రైట్ మెలీషియస్ ఐస్. సో హౌ ఆర్ ద ఐస్ హియర్? బ్రైట్, మంచిగా పెద్దగా చెమకాయిస్తూ ఉన్నాయంట, ట్వింక్లింగ్ ఐస్. And under a heavy reddish grey eyebrows. So what is the color of the eyebrows here? Heavy, అంటే డార్క్ గా ఒత్తుగా ఉన్నాయి. రెడ్డిష్ గ్రే అంటే ఓల్డ్ పీపుల్, అమెరికన్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయి? రెడ్డిష్ గ్రే కలర్ లో ఐబ్రోస్ ఉన్నాయి. హీ ఈస్ క్లియర్లీ ఎయిదర్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏబుల్ మెరీవెదర్ ఆర్ ఎల్స్ హిస్ గోస్ట్. సో క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఆయన ఏబుల్ మెరీవెదర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదు అంటే ఆయన ఆత్మ ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉండొచ్చు అని ఫైనల్ గా చెప్పేస్తాం. సో ఈజ్ హీ డెడ్ నౌ or is he alive? We will see in the next part 2. I hope you have understood, and this lesson vocabulary is very, very important. Why? Because the coming lesson is content based on this content. Thank you.